ہے میں آخر پہ جناب پیر سید احمد ثقلین حیدر صاحب کو آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب کیا صاحب ہمارے جناب بھائی ریاض صاحب بڑی دور سے تشریف لائے، لال آئی لائن سے وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محترم عامرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ اللہم صل علی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تحمید و تقدیس کہ جو اپنے کسی بھی بندے کو کبھی بھی کہیں بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا. لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف سیدہ آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے لجپال، مقتدائے مرسلاں آفتاب ذوفشاں، چارہ سادے بے کساں، رازدار کن فقاں، خاتم پیمبراں، سرورے انس و جاں، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ جن کی عظمت و رفعت، شان و شوکت، شرف و توقیر، اوصاف و کمالات اور جن کے محامد، محاسن، فضائل، خصائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی وسعت اور عظمت کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہوئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. جہاں پر غالب جیسے شاعر کو بھی اعتراف عجز کر کے اور گھٹنے ٹیک کر یہ کہنا پڑے کہ غالب ثنائے خواجہ بجستا گذاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد. اور جب میر وارث شاہ صاحب جذب و مستی کی کیفیت میں آئے اور کہے کہ صفت تو ساڈی مولا کردا، میں کیا عاجز گولا بردا، سخن کریندہ ڈردا ڈردا، وال نہیں گفتاری. یہاں پر کون ہے جو بات کر سکے، جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا حق ادا کر سے ہو ہی نہیں سکتا. میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینے لگا تھا. سب سے پہلی بات یہ مجھے قبلہ چودھری صاحب نے جو ٹائم دیا تھا میرے بالکل ذہن میں محفوظ ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی، میں نہ ہی واعظ خوش الحان، نہ ہی مقرر شعلہ بیان اور نہ ہی خطیب فصیح اللسان، نہ میری خطابت کوئی ایسی ہوگی کہ اس کی موجوں میں درد اور سرور میں آپ بہ جائیں، ایسا کچھ نہیں. چوہدری صاحب نے میرا انتخاب کیا، ان کا بڑا پن، دو چار جملے جو بھی ہوئے ذہن میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دیکھیں کچھ انسان ہوتے ہیں، میں نے اس دن ایک شخص کی تعریف کی تو دوسرا شخص مجھے کہنے لگا جس کا بڑا نام ہے. میں نے کہا کس میں؟ وہ پاکستان کی تو بات کہتی تھی وہ زمینداری بڑی اچھی کرتا ہے، اس کا زمینداری میں کاشتکاری میں بڑا نام ہے. میں کہا اچھا. پھر آپ سنتے ہیں جی فلاں بندہ، کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں اسے. بھائی کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ سیاست بہت اچھی کرتا ہے، اور گجرات کے لوگ تو زیادہ آگاہ ہیں اس سے.
کہ سیاست بہت اچھی کرتا ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا اس شخص سے کیوں محبت کرتے ہو؟ یہ چیز یہ کرتے ہیں بزنس مین بہت اچھا ہے, بزنس بہت اچھا کرتا ہے, جو اس کے پاس بیٹھے بزنس کے گر بتا دیتا ہے. اچھا ایک ہی ذریعہ شہرت وہ سیاست ہو گئی, ایک ہی زراعت ہو گئی, ایک کا کاروبار ہو گیا. میں نے ان کا نام لیا, بھائی بیر شفیق صاحب تھا, چودھری پرویز اچرت صاحب تھا. جب کہیں نام لیا تو انہوں نے کہا وہی جو شہادت حسین کا ان کی پہچان کیا بن گئی. شاید ان کو میں بھی نہ پہچانتا, شاید آپ بھی نہ پہچانتے, لیکن ان کی پہچان کیا بن گئی؟ ان کی پہچان بن گئی رسول اللہ کے نواسوں سے محبت. اور ہمارا تو ایمان ہے, اور میں آپ کو دلیل سے بھی آگے بات سمجھا دوں گا, ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ ہمارے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے. اور جن کی پہچان دنیا میں ہی بن جائے کہ یہ حسن اور حسین سے پینٹر باغ سے محبت کرنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی بھی صبر نہیں, اتنی بھی سبحان اللہ. کیوں کہ عابد کی عبادت رد ہو سکتی ہے, ساجد کا سجدہ رد ہو سکتا ہے, خطیب کی خطابت رد ہو سکتی ہے, نقیب کی نقابت رد ہو سکتی ہے, سخی کی سخاوت رد ہو سکتی ہے, مگر رب کعبہ کی قسم پاکستان کی غلامی کی سند رد ہو ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. چلے بات کو آپ سے شروع کر لیتے, کیوں نہیں رد ہو سکتی؟ آپ کہیں گے کوئی دلیل دے. میں آج کی کسی بندے کی دلیل دوں گا نہیں, میں سال پہلے کی کسی بندے کی دلیل دوں گا نہیں, 200 سال پہلے نہیں. میں کس کی دلیل دینے لگا ہوں؟ جسے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اس کی زبان پر حق جاری تھا, جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جبرائیل آ کے پاس بیٹھ کے رسول اللہ کے کہا جبریل ایک تو بات تو بتا, مجلس سجی ہوئی تھی, ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ اسی کا ذکر ہو رہا تھا جس کی میں بات کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل ایک بات تو بتا. کہا یا رسول اللہ کون سی؟ کہا بتا میرے عمر کا تو زمین پہ اتنا رتبہ ہے, آسمان پہ کتنا رتبہ ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان پہ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر رکھ کر ہدایت دینے میں دی تھی, 950 سال اگر میں عمر کا آسمانی رتبہ بیان کروں, اس کی فضیلتیں بیان کروں, تو یہ سال ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت پھر بھی ختم ہو جائے گی. سیدنا عمر فاروق کہ جن کے متعلق مسلمان تو تعریف کرتے ہیں نا, غیر مسلم مورخ جن کے متعلق یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر کائنات میں ایک اور عمر ہوتا تو مشرق سے مغرب تک محمد عربی کا دین کا پرچم لہرا رہا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, شان صحابہ. 22,51,963 مربع میل پر حکومت کرنے والا, جن کے متعلق حضور نے, جو حضور کے مراد بھی تھے مرید بھی تھے, سیدنا عمر فاروق جو اپنی شخصی وجاہت کے اعتبار سے, جو اپنے نظم مملکت کے اعتبار سے, جو اپنی شاندار شخصیت کے اعتبار میں کائنات میں اب پھر لے اور کوئی عمر فاروق نہیں. وہ سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دے کر نیچے آئے, اس وقت حکمران تھے, اس وقت امیر المومنین تھے, کسی شخص نے یاد کرا دیا, انہوں نے کہا عمر فاروق یاد ہے, بڑی عمر کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا عمر ایک مرتبہ آپ ریوڑ چلا کر لے کے آئے تھے, چرا کے لے کر آئے تھے, تو آپ کے والد کتاب دیکھیے. انہوں نے کہا عمر ذرا 7 اونٹوں کو اکٹھا لائن میں تو کھڑا کر, قطار میں کھڑا کر. آپ ایک اونٹ کو لائن میں کرتے تو دوسرا بھاگ جاتا, دوسرے کو قطار میں کرتے تیسرا بھاگ جاتا, اور آپ کے والد حیران ہو رہے تھے. آپ ذرا یہ تو بتائیں, نہ کسی درس میں گئے, نہ مدرسے میں گئے, نہ درسگاہ میں گئے, نہ اسکول میں گئے, نہ کالج میں گئے, نہ یونیورسٹی میں گئے, نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے, آپ نے اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں, یہ کہاں سے طریقہ سیکھا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے. کہا اونٹ چرانا عمر کا کام تھا, اتنی بڑی سلطنت چلا رہا ہوں, یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھا کتنا بڑی عظیم شخصیت, وہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں,
मदीना मुनव्वरा की गली है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते कोई बात ऐसी हुई, हजरत इमाम हुसैन ने कह दिया सैयदना उमर फारूक के बेटे को कि तू तो हमारे गुलाम का बेटा है। उनका दिल जो है थोड़ा रंजीदा हो गया, बच्चे थे मासूम थे, दिल पे बात आ गई कि मुझे कह रहे तू हमारे गुलाम का बेटा है। अब सैयदना इमाम हुसैन ने क्यों कहा? वो जब हुजूर की महफिल में जाया करते थे, बच्चे तो देखा करते थे ना कि हुजूर हसन और हुसैन देखा करते थे कि हमारे नाना जब बात करते हैं उमर फारूक सर झुका के बैठे होते हैं, सर भी नहीं उठाते, आंखें भी नहीं मिलाते, तो कह दिया कि तू तो हमारे गुलाम का बेटा है। बच्चा नाराज हो गया, घर आया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका नाम ले ले तो कैसर और किसरा की रात की नींदें उड़ जाया करती थी, आप आराम कर रहे हैं। बेटे ने आके शिकायतन कहा कि अब्बा जान आज मुझे हुसैन ने कहा तू हमारे गुलाम का बेटा है। सैयदना उमर फारूक उठ के बैठ के कहा बेटा सच बता, क्या मुझे हुसैन ने कहा है तू हमारे गुलाम का बेटा है। बेटे का हाथ पकड़ा, बेटे ने समझा शायद शिकायत लगाने जा रहे, हाथ पकड़ के सैयदना अली मुर्तजा के दरवाजे पर आए, घर के दरवाजे को खटखटाया, आप निकले, हजरत हुसैन भी निकले, तो कहा हुसैन आपने कहा है मेरे बेटे से कि तू हमारे गुलाम का बेटा है। अब सैयदना हुसैन की तरबियत कहाँ हुई? मेरी जुबान से निकल गया। अच्छा तरबियत कहाँ हुई थी जरा सोचे। चले 1 मिनट के लिए पीछे चलते हैं। तरबियत उस घर में हुई थी जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात उतरती थी कल्बे मुस्तफा। ये वो घर में तरबियत हुई कि जिसकी दहलीज से पूरी कायनात में विलायत का नूर तकसीम होता है। ये वही घर है ना जिसकी 4 दीवारी का तवाफ जिब्रील अमीन किया करते हैं। ये वही घर है ना जहाँ रसूलुल्लाह की साहबजादी रहा करती थी, जिनके घर में कभी सूरज की किरणों ने भी झांक कर नहीं देखा था कि यहाँ सैयदा कौनैन रहती है। वो सैयद वहां तरबियत हुई उस दौर में। कहा मेरे मुंह से निकल गया है, मैंने ये कह दिया है कि तू हमारे गुलाम का बेटा है, बस ये है निकलना था। हजरत उमर फारूक रो पड़े और कहने लगे हुसैन एक कागज पर ये मुझे लिख के दे दे कि तू हमारा गुलाम है। कल जब मैदाने महशर में मैं आपके नाना भी होंगे, मैं रब की बारगाह में पेश होऊंगा तो मैं कागज दिखा दूंगा कि या रसूलल्लाह हमें आपके नवाजों ने गुलाम कबूल कर लिया। अफजल है कोई जहान से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का एक पल की थी हुकूमत जदीद की, सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन। हजरत सैयदना उमर फारूक आप बोल तो नहीं हो। हजरत सैयदना उमर फारूक की बात पर आगे और बढ़ा देते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक मदाइन फतह हो गया, बहुत सा माले गनीमत आ गया और कहाँ इकट्ठा हुआ? पनीर है, खजूरें हैं, जेवरात हैं, कपड़े हैं, पारचाजात हैं, उनका ढेर लग गया। अब तकसीम कौन करने लगे हैं? मुरादे रसूल। जो जमीन हिले तो उसको कहे दुर्रा मार के जमीन कांपती क्यों है? ये पता नहीं तेरे ऊपर इंसाफ करने जो एक पर्ची पे लिखा दे दे। आज 1400 साल हो गए दरियाए नील रुका नहीं है। वो सैयदना उमर फारूक माल तकसीम करने लगे हैं। सबसे पहले आका हसन को 1000 दिनार पेश किया, आका हुसैन को 1000 दिनार पेश किया। उसके बाद जब तकसीम करने लगे, जब सामने बेटा आया तो बेटे ने कहा कि आज इन्होंने हसन और हुसैन को 1000 दिए, उनको बेटे को 500 दिए। मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं, मुख्तसर करूंगा। बेटे ने कहा अब्बा जी मैं हिजरत में भी बहुत आगे, मैं उम्र में भी बड़ा, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में भी शुरू से हूँ। आपने हसन और हुसैन को 1000 दिनार दिए और मुझे 500 दिनार दिया, इसकी क्या वजह? जब ये कहा ना सैयदना उमर फारूक की पेशानी पर पल आ गया, चेहरा फारूकी जो था वो सुर्ख हो गया। जरा फिर क्या तूने क्या कहा? कहा हसन और हुसैन को 1000 और मुझे 500। तो कहा जरा उन जैसा नाना तू देखा जानता नहीं तू उनके नाना कौन है? 1,24,000 अंबिया का इमाम उनका नाना है, जो एक उंगली का इशारा कर दे तो चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। जो अली और मुर्तजा की नमाज़े असर अगर कज़ा होने लगे, कज़ा हो तो नमाज कज़ा न लौटवाए, सूरज को उंगलियों का इशारा करे, डूबते हुए सूरज को वापस खींच। जो आवाज
नानी तो लेके आ। उनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब है। अच्छा ये नहीं, उन जैसे वालिद तो लेके आ। सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा दामादे मुस्तफा शौरे सैयदतुन निसा वालिदे हसने मुजतबा रौनके बाजारे मुस्तफा खुशताए दीदारे मुस्तफा हामिले अलवारे मुस्तफा हामिले अफकारे मुस्तफा मज़ारे जमाले मुस्तफा खुशताए दीदारे मुस्तफा। जरा उन जैसा बाप तो लेके आ। उनकी माँ जरा नजर तो मार सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी सवारी गुजरने लगेगी जहाँ हर कोई कांप रहा होगा। माँ बच्चे को नहीं संभालेगी, बेटा बाप की खबर नहीं लेगा। वहां पर मुनादी निदा करेगा कि ए ज़मीन ए हशर वालों, अपनी निगाहों को झुका दो, अपनी गर्दनों को नीचे कर लो। सैयदा कौनैन की सवारी करने और 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा कायनात इस तरह गुजरेंगी जैसे सरों पर बिजली चमक जाए। उन जैसी वालिदा तो लेके आ। उनके चचा कौन है? सैयदना जाफरे तैयार। उनकी फूफी कौन है? सैयदा उम्मे हानी। जरा उनकी खालाओं पे तो नजर डाल, जरा वो कौन है? रसूल अल्लाह की साहबजादियां हजरत उम्मे रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, जरा वो तो लेके आ। जानता है उनके मामू कौन है? उनके मामू तो रसूल अल्लाह के साहबजादे बेटे हैं। फिर कहा कि तू शर्क से गरब, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक तू पूरी दुनिया फिर ले, इन जैसी एक निस्बत भी लेकर नहीं। वो हसन और हुसैन। मैं बात को बड़ी तेजी के साथ आखिरी 3, 4, 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले कहा था कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। सच बात है, अगर असर करने लगे तो एक बात भी दिल में शमा को रोशन कर। और अगर दिल का बर्तन टूटा पड़ा हो तो जितनी मर्जी बारिश होती रहे, दिल का बर्तन सीधा ही नहीं है तो वो कैसे भरा? वो सैयदना इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, एक जगह से किसी से पूछा ये कौन सी जगह है? उसने कहा मारिया, खामोश हो गए। फिर सफर जारी रखा, पूछा कौन सी जगह है? कहा गादरिया, फिर खामोश हो गए। सफर जारी रखा, फिर पूछा अब कौन सी जगह है? किसी का ना नैनवा का नहीं, किसी और से पूछो, इस गांव इस बस्ती में जाके पूछो। एक शख्स बस्ती में गया, जाके एक बाबे को ले आया। उम्र रसीदा शख्स था, भवें आंखों पे आई हुई थी। उससे पूछा कि बाबा जी इस बस्ती का नाम क्या है? लखों तक सहरा है, सहरा खत्म ही नहीं हो रहा। बाबे ने चेहरे की जानिब नजर डाली और फिर कहा हाँ, इस जगह के ये तीनों नाम भी है, इसे कहा जाता है, नजदीक ये जगह है, लेकिन इसका एक पुराना नाम जो है वो करबला है। जब कहा ना करबला है, करबला का लफ्ज जब आपकी समात के हवाले हुआ तो आपने घोड़े की पुष्ट पर ही बैठे हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वही आपने पड़ाव किया, वहीं पे खैमे लगे और फिर बड़ी तेजी के साथ चलते हैं। आ गई वो रात, वो जो जिरनामी मुहर्रम की रात थी, वो 10वीं मुहर्रम, जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन मारकाए काज़ार में उतरना था। हजरत जिस तरह एक जुमला तकरीर में फरमा रहे थे, मैं वहीं से एक जुमला मिस्तार लेके तो बात को खत्म कर देता हूँ। अब दो तरफ है, दो रास्ते हैं। हम कोई अगर दो राहें पे खड़ा हो तो दो रास्ते हैं, एक दाएं जानिब जाता है, एक बाएं जानिब जाता है। अच्छा, दाएं जाने वाला रास्ता कौन सा है? दाएं जाने वाले खैमे कौन से? उन खैमों में क्या हो रहा था? कोई तस्बीह कर रहा था, अल्लाह का नाम ले रहा था, कोई हुजूर में पाक पे दुरूद पाक के नजराने भेज रहा था, कोई सर को सजदे में रख के अल्लाह के हुजूर मुनाजात कर रहा था, कोई तिलावत कुरान मजीद कर रहा था, कोई नवाफिल अदा कर रहा था, कोई तस्बीह और तहलील कर रहा था, कोई जिक्र अज़कार कर रहा था। और आप जानते हैं ना कि मौत का नकारा उस वक्त सर पर बज रहा था, पता चल रहा था कि सुबह होने वाला है, लेकिन रात खैमों में ये हो रहा है। ये एक सबक ये भी लेते जाइए, लंगर है ये समातों का लंगर है कि अगर सर पे मुश्किल आ जाए तो हुसैन ने बता दिया कि रास्ता कौन सा इस्तेमाल किया। दो रास्ते थे ना। अब दूसरे खैमों में क्या है? वहां रक्सो सुरूर है, वहां रक्सो सुरूर है, वहां क्या है? वहां तरफ वहां ऐशो इशरत है, वहां वहां अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते को भूला हुआ रास्ता अपनाया जा रहा है, वहां ये है। अब फिर और एक और सुनिए, चले एक
کو यहीं पर खत्म कर देता हूँ, बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। रात हजरत सैयदा ज़ैनब का जिक्र हो रहा था। उनकी गोद में 2 बेटे हैं, एक का नाम है कौन, एक का नाम है मोहम्मद। छोटे छोटे बच्चे हैं 2। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने रात को खैमों का एक विजिट किया, दौरा किया। बस एक ही झलक दिखा के बात को खत्म करो। एक पर्दे का खैमा हटाया, वो आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब का खैमा था। उसका पर्दा हटा के जब अंदर देखा तो देखा कि सैयदा ज़ैनब की गोद में दोनों बच्चों के सर हैं, कभी माथा चूमती है, कभी गालों को चूमती है, और क्या कह रही है बेटा आज याद रखना कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर कोई जख्म अली अकबर के जिस्म पर आ गया, मैं क़यामत के दिन तुम्हें अपना दूध माफ देगा। ये याद रखना, तुम्हारी मौजूदगी में अली अकबर के जिस्म पर तीर ना कोई आए। और बेटे कह रहे अम्मी जान हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी रगों में भी आपका लहू है, हम आपकी अजमत पर आंच नहीं आने देंगे। और फिर छोटा भाई कहता है अम्मी जान हम तलवार के इतनी हमें महारत नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम एक ऐसा मार्का देंगे कि हमारी इंशाअल्लाह जब दास्ताने करबला को लिखेगा, हमारा जिक्र किए बगैर वो आगे नहीं गुजर सकेगा। और फिर माँ कहती है बेटा हाँ मैं जानती हूँ कि तलवार तुम अभी उस तरह नहीं चला सकते और तीर उस तरह नहीं चला सकते, छोटे हो ना, लेकिन अगर कोई तीर चला नहीं सकते, लेकिन अगर कोई तीर हुसैन की जानिब आए तो सीने पे खा तो सकते हो। सीने एक आपने आंखों में आंसू आ गए, आपने पर्दा आगे कर दिया। अब दूसरे खैमे को देखा, वहां कौन है? वहां सैयदा लैला है, हजरत सैयदना लैला। और हजरत लैला पर आपने गोद में हजरत सैयदना अली अकबर का सर रखा हुआ है। अली अकबर कौन थे? शबीह मुस्तफा। इनको देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल आंखों के सामने आ जाता। घुंघराले बाल थे, खूबसूरत सफेद चेहरा था, और आपने अपनी माँ की गोद में सर रखा हुआ है। माँ पेशानी को छूमती है, घुंघराले बालों में हाथ फेरती है और कहती है बेटा अली अकबर एक बात याद रखी, जब तीर चले तो अपने बाप के आगे नहीं, अपने बाप से पीछे ना है। और हजरत अली अकबर कह रहे हैं कि अम्मी जान इंशाअल्लाह मैं याद रखिएगा, आपके मेरी जानिब से आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी, आपका सर जो है वो अजमत से और ऊंचा हो जाएगा। उसको भी बंद कर दिया। तीसरे खैमे का जब पर्दा हटाया तो हजरत उम्मे फरवा, हजरत इमाम हसन की ज़ौजा, वो क्या कह रही है? वो अपने बेटे कासिम को कह रही है कासिम आज तेरे वालिद जिंदा नहीं है, हजरत इमाम हसन वो होते तो फिर पता नहीं मारका एक आज़ार क्या होता और ये किस तरह से होता, लेकिन आज वो तो मौजूद नहीं है। देखी मेरा सर नीचे ना होने दें, मेरी तरबियत पे हरफ ना आ जाए कि ये खानदान की नहीं बाहर से आई थी तो शायद तरबियत में कमी रह गई। तो हजरत इमाम हसन कहते हैं आंखों में आंसू है, अम्मी जान अब मेरी जानिब से बेफिक्र हो जाए, मेरी जानिब से कोई कमी नहीं आपको आएगी। ये एक रात का नक्शा है। और फिर सुबह हुई, अजान किसने दी? हजरत सैयदना अली अकबर से अजान से दिन का आगाज होता है। वो रात गुजर गई और वो दिन आ गया जिसका खदशा सैयदा ज़ैनब को मदीने से था। और फिर गुलशने रिसालत माब के जो फूल हैं वो एक एक करके उस मिट्टी में अपनी बहार, अपनी गुलहाए रंगारंग से उन्होंने करबला की रेत को सैराब कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने सर जमीन पर रखा और कहा ऐ रब्बुल इज्जत अब मैं हुसैन इस सर को नहीं उठाएगा, कोई उठा ले तो उठा ले, हुसैन इस सर को नहीं उठाएगा। मैंने अपने हक को अदा कर दिया और पेशानी जमीन पर रखकर आखिरी सजदा अदा किया। बात खत्म हो गई। हुसैन ने उस माहौल में जब चारों तरफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था, जुल्म अपनी इंतहा पर था, ऐसे में आप किसी से भी पूछ ले कि हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त पर क्या किया तो वो कहेगा हजरत इमाम हुसैन ने सजदा अदा किया। तो दोस्तों सजदा जो है ये इंसान को रब का कुर्ब अता कर देता है, रब की रजा अता कर देता है, रब की खुशनुदी अता कर देता है। अगर आप चाहते हैं ना आज लंगर लेकर जाना चाहते हैं, एक ही बात ले जाइए घर में, वो क्या? हजरत इमाम हुसैन की रूह
کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں نا، بیٹھے یقیناً روح خوش ہے. آپ زندگی میں کوشش کیجئے کہ نماز کا زیادہ ہو. آپ زندگی میں کوشش کیجئے، میری بات غور سے سنیں، یہ آخری لائنیں بول رہا ہوں، آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ایسی زندگی گزاریں کہ زمین کے اوپر رہیں تب بھی یہ زمانہ آپ کی تعریف کرے، زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی زمانہ آپ کے گھر. آپ کسی گلی سے گزر کے چلے جائیں تو کہنے والا کہے کہ یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ محمد رسول اللہ کا غلام جانا. ایسی زندگی گزار دی جائے. انسان مر جاتا ہے، یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے تو کردار زندہ رہتا ہے، سیرت زندہ رہتی ہے، انسان کا اخلاق زندہ رہتا ہے، اس کے اوصاف زندہ رہتے ہیں. اور پھر یقیناً اب جب قبر میں اتریں گے تو وہاں ہماری قبر بھی پربہار ہو جائے گی اور نور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو میرے صاحب کی چودھری صاحب کی قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہ جن حضرات نے خوبصورت الفاظ میں حضرت امام عالی مقام کی نعت کی صورت میں اور خطابات کی صورت میں ہدیہ محبت پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے. قبلہ قاری صاحب نے جس حسن و خوبی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے. اور جتنے بھی چمکتے چہرے، روشن پیشانیاں، اجلی آنکھیں، رسول اللہ کے جتنے غلام یہاں پر ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کی انہیں آسانیوں سے افسر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.